Example number 6. dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square. dy સાથે 1 plus y square અને 1 plus x square સાથે dx એટલે dy સાથે y વાળા પદ અને dx સાથે x વાળા પદ. dy upon 1 plus y square is equal to 1 plus x square into dx. બંને બાજુ સંકલન કરતા integration dy upon 1 plus y square is equal to integration 1 plus x square into dx. a square plus x square પ્રકારનું ઇન્ટિગ્રેશન છે એટલે tan ઇન્વર્સ 1 upon a tan ઇન્વર્સ x by a. a એટલે તો 1 છે. tan ઇન્વર્સ y by 1 is equal to x plus x cube by 3 plus c, જ્યાં c સ્ક્વેર છે. Example number 7. y into log y dx minus x into dy is equal to 0. y into log y into dx is equal to x into dy. dx upon x is equal to dy upon y into log y. આ dx કે dy કદાપી છેદમાં ના લખાય. dx ને dy અંશમાં જ રાખવાનો. dy સાથે y વાળા પદો અને dx સાથે x વાળા પદો. બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા integration dx upon x is equal to integration dy upon y into log y. Therefore, integration dx upon x is equal to integration 1 upon y upon log y dy. હવે છેદનું અંશમાં વિકલન ગોઠવાઈ ગયું, અથવા તમે log y is equal to t આદેશ લઈ લો. log y is equal to t આદેશ લેવાથી એનું વિકલન કરીશું એટલે 1 upon y into dy is equal to dt એટલે કે dy upon y is equal to dt લખી શકાશે. અથવા છેદનું અંશમાં વિકલન ગોઠવાઈ ગયું. ઇન્ટિગ્રેશન dx upon x એટલે log mod x is equal to log mod of log y. આ પણ log માં છે, આ પણ log માં છે એટલે શેર અચળ પણ હું log ના સ્વરૂપમાં જ લઉં છું. log c log x બે log નો સરવાળો એટલે ગુણાકારને log into log of log y into c. સામસામે log કેન્સલ એટલે x is equal to log y into c, જ્યાં c સ્ક્વેર છે. અથવા આમ પણ આગળ લખી શકાશે x upon c. આ c છેદમાં લઈ લો. પછી લઘુગુણકમાંથી ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં એટલે y is equal to e raised to x upon c એમ પણ આન્સર લખી શકાશે. અથવા સ્ક્વેર અચળ તમે log c આ બાજુ લખશો તો પણ ચાલશે. આ રીતે પણ લખી શકાશે. log x plus log c is equal to log of log y. બે log નો સરવાળો એટલે ગુણાકારને log of x into c is equal to log of log y. બંને બાજુ આ log છે, log of x into c અને log of log y કેન્સલ એટલે x into c is equal to log of y. અહીંયા બેઝ નથી એટલે e સમજી લેવાનું. આને લઘુગુણકમાંથી ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં ફેરવવો હોય તો e raised to x into c is equal to y આમ પણ લખી શકો છો. Example number 8. x raised to 5 into dy by dx is equal to minus y raised to 5.
dy upon y raised to 5 is equal to dx upon x raised minus dx upon x raised to 5. dy સાથે y વાળું પદ અને dx સાથે x વાળું પદ બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા y raised to minus 5 into dy is equal to minus x raised to minus 5 dx. આમાં એક ઘાતાંક વધારી એટલે ઘાતાંક છેદમાં એટલે y raised to minus 1 plus 1 minus 4 upon minus 4 is equal to minus x raised to minus 4 upon minus 4 plus c minus 1 upon 4 into y raised to 4 is equal to 1 upon 4 into x raised to 4 plus c minus 1 upon 4 into y raised to 4 minus 1 upon 4 into x raised to 4 is equal to c minus 1 upon 4 common 1 upon y raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 is equal to c minus આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ એટલે 1 upon y raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 is equal to minus 4 into c. હવે આ c સ્ક્વેર અચળ છે -4 સ્ક્વેર અચળ છે પણ એની જગ્યાએ એક નવો સ્ક્વેર અચળ લખી દઈએ કે 1 upon y raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 is equal to c1 જ્યાં c1 is equal to minus 4 into c square અચળ. અથવા અહીં આગળ c1 લખીએ એટલે -4 into c1 એટલે એની જગ્યાએ અહીંયા c લખી દઈએ તો પણ ચાલશે. આપણે આ વિકલ સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ મળી ગયો. Example number 9. dy upon dx is equal to sin inverse x. dy is equal to sin inverse x into dx. dx સાથે x વાળું પદ અને dy સાથે y વાળું પદ જોઈએ. બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા integration dy is equal to integration sin inverse x dx. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન ખંડસ્થ સંકલન થી થાય. integration dy is equal to integration sin inverse x into 1 dx. sin inverse x is equal to u અને v is equal to 1 લેવાનું. જ્યારે આ રીતના sin inverse x cos inverse x એ આ રીતે આપ્યું હોય એક જ વિધેયને ખંડસ્થ સંકલન કરવાનું હોય તો v is equal to 1 લઈ લેવાનું. y is equal to sin inverse x integration 1 dx minus integration d by dx of sin inverse x integration 1 dx of dx. y is equal to integration x into sin inverse x integration 1 upon under root 1 minus x square into x dx. હવે આ વર્ગમૂળની અંદર જે વિધેય છે 1 minus x square એનું વિકલન બાજુમાં ગોઠવાઈ જાય પણ એના માટે આનું વિકલન છે -2x જોઈએ તો અહીંયા -2 વડે ગુણી દઈએ -2 વડે ભાગી દઈએ. y is equal to x into sin inverse x plus 1 by 2 into minus 2x upon under root 1 minus x square dx. y is equal to x into sin inverse x plus 1 by 2 1 minus x square raised to minus 1 by 2
into d by dx of 1 minus x square dx under root 1 minus x square ને લખ્યું 1 minus x square raised to minus 1 by 2 અને 1 minus x square નું વિકલન minus 2x બરાબર આ લખ્યું એટલે આ વિધેયનું બાજુમાં વિકલન ગોઠવાઈ ગયું તો આની એક ઘાતાંક વધારી દેવાની એટલી ઘાતાંક છેદમાં લખી દેવાની therefore y is equal to x into sin inverse x plus 1 by 2 1 minus x square raised to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c. Therefore y is equal to x into sin inverse x plus 1 minus x square raised to 1 by 2 under root 1 minus x square upon 1 by 2 plus c. 2 cancel. Therefore y is equal to x into sin inverse x plus under root 1 minus x square plus c જ્યાં c સ્ક્વેર અચળ બીજું કે આટલા ભાગનું આ જે ભાગ છે ઇન્ટિગ્રેશન x upon under root 1 minus x square નું ઇન્ટિગ્રેશન બીજી રીતે બતાવ આ આન્સર આવી ગયો આ એક્ઝામ્પલ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે હવે આટલા ભાગનું ઇન્ટિગ્રેશન માં તમને આદેશની રીત લઈ શકો તમે x upon under root 1 minus x square dx આટલો જ ભાગ બતાવી રહ્યો છું એનું ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે ના ખ્યાલ આવે તો બીજી રીત થઈ શકે છે આટલો જ ભાગ x upon under root 1 minus x square 1 minus x square is equal to t square आदेश लेता तो minus 2x is equal to 2x dx is equal to 2t dt 2 cancel અહીંયા x into dx સેટ થઈ ગયા x into dx is equal to minus t dt is equal to integration minus t dt upon under root t square is equal to minus આ t થઈ ગયું under root t square એટલે t અને આ t કેન્સલ થઈ ગયું એટલે 1 dt 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન dt ની સાપેક્ષ minus t plus c t ની કિંમત મૂકી દે t is equal to under root 1 minus x square plus c એટલે આનું અહીંયા તમને જો આ રીતે ના ખ્યાલ આવે કે વર્ગમૂળની અંદર જે વિધેય છે એનું બાજુમાં વિકલન ગોઠવાઈ જાય છે તો તમે અહીંયા આ ઇન્ટિગ્રેશન માટે આદેશની રીત લઈ શકો છો અને એનો આન્સર આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ એટલે પ્લસ અહીંયા માઈનસ છે આ પણ માઈનસ આવ્યું એટલે પ્લસ અંડર રૂટ 1 માઈનસ x સ્ક્વેર પ્લસ c એટલે આટલા ભાગનું ઇન્ટિગ્રેશન મેં તમને અલગથી બીજી રીતથી બતાવી દીધું છે Example number 10 e raised to x into 10y dx plus 1 minus e raised to x into sec square y dy e raised to x into 10y dx आप जैसे तो चिन्ह बदल जैसे आनो e raised to x minus 1 into sec square y dy હવે dx સાથે x વાળા પર e raised to x upon e raised to x minus 1 dx is equal to sec square y upon 10y into dy બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા e raised to x upon e raised to x minus 1 dx is equal to sec square y upon 10y dy ઓકે હવે છેદનું અંશમાં વિકલન છે અહીંયા પણ છેદનું અંશમાં વિકલન છે એ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ ગણીને છેદનું અંશમાં વિકલન એટલે log mod છેદનું અંશમાં વિકલન એટલે log mod છેદ
આ બંનેનું ઇન્ટિગ્રેશન log માં છે એટલે સ્ક્વેર અચળ c પણ આપણે log માં રાખીશું. હવે એ રીતે ના ખ્યાલ આવે તો છેદ e⁻x - 1 = t આદેશ લઈ લેવાય અને tan y = v આદેશ લઈ લો. એમ પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે. e⁻x - 1 = t આદેશ તો e⁻x dx = dt. tan y = v આદેશ લેતા sec2y dy = d. Therefore integration e⁻x dx dt upon t integration sec2y dy dv upon v. Log mod t log mod v plus log c. Therefore log mod e⁻x - 1 = log mod v tan y plus log c. log mod e⁻x - 1 બે log નો સરવાળો એટલે ગુણાકારને log of tan y into c. e⁻x - 1 = tan y into c જ્યાં c સ્ક્વેર અચળ. બંને બાજુ log છે, log કેન્સલ થઈ ગયો. e⁻x - 1 = tan y into c. આપણે આ એક્ઝામ્પલમાં આન્સર e⁻x - 1 into tan y into c આન્સર સાચો જ છે. હવે કદાચ તમે એવું વિચારો કે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આન્સર આપ્યો છે એની સાથે ટેલી કરીએ તો આન્સર અલગ લાગે છે. તો ટેક્સ્ટ બુકનો આન્સર અને આ આન્સર સેમ જ છે. અને ટેક્સ્ટ બુકના આન્સર પ્રમાણે લખવું હોય તો તમે આને આ રીતે લખી શકો માઈનસ કોમન 1 - e⁻x = tan y into c minus 1 - e⁻x upon c = tan y. આ -1 upon c ની જગ્યાએ માઈનસ પણ અચળ, 1 upon c પણ અચળ, એની જગ્યાએ નવો સ્ક્વેર અચળ 1 - e⁻x into c = tan y. તો આ જે છે અહીંયા આગળ આને હું c1 કરી દઉં અને આની જગ્યાએ c તો જ્યાં c -1 upon c1 સ્ક્વેર અચળ. આ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આન્સર લખવો હોય તો આપણે લખી શકીએ. આ આન્સર સાચો જ છે. આમ પણ આપણે વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ આમ પણ લખી શકીએ છે કે e⁻x - 1 = tan y into c. જો તમારે c છેદમાં લઈ જવો હોય તો 1 અચળ upon c અચળ થઈને જગ્યાએ નવો સ્ક્વેર અચળ c1 લખવો પડે. અથવા હું આને અહીંયા c1 લખાવું છું તો આ c1 ને છેદમાં લઈ ગયો -1 upon c1 ની જગ્યાએ -1 upon c1 ની જગ્યાએ નવો સ્ક્વેર અચળ c લખી દઉં છું. એટલે -1 upon c = c સ્ક્વેર અચળ એટલે 1 - e⁻x into c = tan y. આ ટેક્સ્ટ બુક્સનો આન્સર પ્રમાણે લખો તો લખી શકાય. આ પણ આન્સર સાચો જ છે. પણ ઘણીવાર આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આ ટેક્સ્ટ બુકનો આન્સર ને આન્સરમાં અલગ પડે છે. અલગ કશું જ નથી. સ્ક્વેર અચળ તમે જો આ બાજુ લખ્યો હોય પ્લસ log c આ બાજુ લખ્યો હોય તો e⁻x - 1 into c = tan y બને. આ પણ આન્સર રાખી શકાય. આમ પણ આન્સર લખી શકાય. પ્રશ્ન 11 થી 14 માં આપેલી શરતનું સમાધાન કરતા વિકલ સમીકરણના વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો. એક્ઝામ્પલ નંબર 11 x3 + x2 + x + 1 * dy/dx = 2x2 + x જ્યારે x = 0 ત્યારે y = 1. આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણે વ્યાપક ઉકેલ મળતો હતો એમાં c સ્ક્વેર અચળ. આમાં વિશિષ્ટ ઉકેલમાં c સ્ક્વેર અચળ તો આવશે જ
આ પણ એમાં ઇન્ટિગ્રેશન કર્યા પછી x = 0 અને y = 1 મૂકવાથી c ની કિંમત મળશે અને c ની કિંમત આપણે આન્સરમાં મૂકી દેવાની એટલે વિશિષ્ટ ઉકેલ મળી જશે આપણને. મેથડ તો એ જ પ્રમાણે કે dy સાથે y વાળા પદો અને dx સાથે x વાળા પદો. dy = 2x² + x upon x³ plus x² plus x plus 1 dx. dy = 2x² plus x x² common x plus 1 plus 1 common x plus 1 dx. dy = 2x² plus x upon x plus 1 into x² plus 1 dx. બંને બાજુ સંકલન કરતા integration dy = integration 2x² plus x upon x plus 1 into x² plus 1 dx. છેદ કરતા અંશનો ઘાતાંક ઓછો છે. બીજું આમાં ગુણાકાર કરીને ભાગાકાર પણ નહીં કરી શકાય આ બંનેનો, કારણ કે છેદમાં x³ વાળું પદ આવશે અને અંશમાં x² વાળું પદ રહેશે એટલે ભાગાકાર કરીને કોઈ ભાગાકાર થઈ જ નહીં શકે એટલે ભાગાકાર કરવાનો કોઈ ફાયદો થશે નહીં. હવે આના માટે આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કરીએ RHS માટે કે integration 2x² plus x upon x plus 1 into x² plus 1. RHS માટે integration 2x² plus x upon x plus 1 into x² plus 1 dx. Therefore 2x² plus x upon x plus 1 into x² plus 1 is equal to. હવે જ્યારે પણ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત વિચારીએ ત્યારે હંમેશા એ જોઈ લેવાનું કે જો છેદ કરતા અંશનો ઘાતાંક વધારે હોય તો ભાગાકાર કરીને મિશ્રમાં લખીને ત્યારબાદ એને આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત એપ્લાય કરવી. પણ છેદ કરતા અંશનો ઘાતાંક અહીંયા ઓછો છે એટલે ભાગાકાર કરીને મિશ્રમાં લખીને ઉચિત સમય વિધેય નહીં બનાવી શકાય. એટલે હવે આંશિક અપૂર્ણાંકમાં છેદ જોવાનો કે છેદમાં આ સુરેખ છે અને આ દ્વિઘાત છે, આ દ્વિઘાતના અવયવ પડતા નથી. સુરેખ માટે આ રીતે લખી શકાય a/x + 1, દ્વિઘાત માટે bx + c / x² + 1. જો કદાચ તમે x² + 1 પહેલા રાખો છો અને x + 1 પછી લખો છો તો x² + 1 પહેલા હોય તો x² + 1 ના અંશમાં આપણે આવું લખવાનું ax + b / x² + 1 plus c / x plus 1. સુરેખ પછી હોય તો આ રીતે લખી શકાય, પણ સુરેખ પહેલા છે દ્વિઘાત પછી તો a / x plus 1 plus bx plus c / x² plus 1. બંને બાજુ લસા લઈએ એટલે આ છેદ અને આ છેદ કેન્સલ થઈ જશે એટલે 2x² plus x is equal to a into x² plus 1 plus x plus 1 into bx plus c. હવે x is equal to -1 મૂકીએ, -1 મૂકવાથી આ ભાગ આખો 0 થઈ જશે અને a ની કિંમત મળી જશે આપણને. x is equal to -1 મૂકતા 2 into -1 નો સ્ક્વેર, 2 into -1 નો સ્ક્વેર -1 a into -1 નો સ્ક્વેર plus 1 અને આ ભાગ તો 0 થઈ ગયો એટલે -1 નો સ્ક્વેર 1, 2 -1 1 is equal to a into 2. Therefore a is equal to 1/2. હવે x ની બીજી કોઈ પણ કિંમત મૂકી દો. હવે x is equal to 0 મૂકું છું. x is equal to 0 મૂકતા x is equal to 0 મૂકતા તો 0 is equal to a ની કિંમત મળી ગઈ
1/2 into 0 plus 1 1 plus 0 plus 1 1 b into 0 એટલે 0 plus c, therefore c is equal to minus 1/2. a ની કિંમત મળી ગઈ, c ની કિંમત મળી ગઈ. હવે b x is equal to 1 મૂકીએ. x is equal to 1 મૂકતા x is equal to 1 મૂકતા 2 into 1 plus 1 3 is equal to 1/2 1 plus 1 2 plus 1 plus 1 2 into b into 1 b c ની કિંમત minus 1/2 2 to cancel 3 is equal to 1 plus 2 into b minus 1/2 3 minus 1 2 is equal to 2 into b minus 1/2 2 છેદમાં 1 is equal to b minus 1/2 1/2 આ બાજુ 1 plus 1/2 b is equal to 3/2. આ a b અને c ની કિંમત a b અને c ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈને ઇન્ટિગ્રેશન કરી દઈએ અને નંબર 1 આપી દઉં. એક પરથી ઇન્ટિગ્રેશન 1/2 upon x plus 1 plus b 3/2 into x minus 1/2 upon x square plus 1 dx is equal to 1/2 integration dx upon x plus 1 plus 3/2 x upon x square plus 1 minus 1/2 dx upon x square plus 1 is equal to આનું ઇન્ટિગ્રેશન log mod x plus 1 અહીંયા x square plus a square tan inverse 1 upon a tan inverse x by નું સૂત્ર ઉપયોગ થશે. અહીંયા આપણે સેટ કરવું પડશે છેદનું અંશમાં વિકલન, એટલે અહીંયા વિકલનમાં અહીંયા 2 જોઈએ, છેદનું x square plus 1 નું વિકલન થાય 2x અને 2 જોઈએ, 2 વડે ડિવાઇડ કરો 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો એટલે 1/2 integration dx upon x plus 1 plus 3/4 integration 2x upon x square plus 1 dx minus 1/2 dx upon x square plus a square is equal to 1/2 integration dx upon x plus 1 plus 3/4 integration d by dx of x square plus 1 upon x square plus 1 dx minus 1/2 dx upon x square plus 1. હવે આપણે આને RHS એક નંબર આને આપી દઈએ, આને 2 નંબર આપી દઈએ એટલે 2 પરથી આ થયું. હવે 1 પરથી ઇન્ટિગ્રેશન dy એટલે y is equal to 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 plus minus 1/2 tan inverse x plus c. હવે આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવાનો છે. આપણને જે c સાથે જે ઉકેલ મળે છે વ્યાપક ઉકેલ છે,
એટલે c ની કોઈ પણ કિંમત હોઈ શકે. વિશિષ્ટ ઉકેલમાં આપણે x ની કિંમત મૂકીએ અને y x = 0 અને y = 1 મૂકીએ એટલે આપણને c નું મૂલ્ય મળી જશે જે વિશિષ્ટ ઉકેલ મળશે. x = 0 y = 1 મૂકતા x = 0 y = 1 મૂકતા 1 = 1/2 0 + 1 એટલે log 1 plus 3/4 log x = 0 y = 1 3/4 log 1 minus 1/2 tan inverse 0 plus c 1 આ log 1 0 log 1 0 tan inverse 0 0 એટલે 1 = c. આ c ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. therefore માંગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ y = 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus 1 c ની કિંમત શોધી કાઢીને c ની કિંમત આમાં મૂકી દેવાની એટલે આપણને વિશિષ્ટ ઉકેલ મળી જશે. આપણને example number 12 x into x square minus 1 into dy by dx is equal to 1 જ્યારે x is equal to 2 ત્યારે y is equal to 0. x સાથે dx વાળા પદ અને dy સાથે y વાળા પદ રાખીએ એટલે આ x into x square minus 1 dx આ બાજુ ગુણી કાઢીએ તો dy is equal to dx upon x into x square minus 1 બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા dy is equal to integration dx upon x into x square minus 1 integration dy is equal to integration x square minus 1 upon x into x square minus 1 dx. આ રીતે અંશમાં x square minus 1 x square minus x square plus 1 x square કેન્સલ થઈ જાય અંશમાં ફક્ત 1 રહેશે. આઉટ સેટ કરવાથી x into x square minus 1 x square ના અને x square minus 1 ના છેદમાં અલગ પાડી દઈએ. integration dy is equal to integration x square upon x into x square minus 1 minus x square minus 1 upon x into x square minus 1 dx x upon x square minus 1 dx minus x square minus 1 x square minus 1 cancel dx upon x. અહીંયા આગળ છેદનું અંશમાં વિકલન ગોઠવાઈ જશે. છેદનું અંશમાં વિકલન x square minus 1 નું વિકલન 2x થાય. અહીંયા 2 નથી એટલે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીને 2 વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન dy is equal to 1/2 2x upon x square minus 1 dx minus integration dx upon x. Therefore y is equal to 1/2 d by dx of x square minus 1 upon x square minus 1 dx minus integration dx upon x. Therefore y is equal to 1/2 log mod x square minus 1 minus log mod x plus c. હવે આની અંદર આપણને વ્યાપક ઉકેલ મળ્યો. એ વ્યાપક જે c સ્ક્વેર અચળ ધરાવે છે વ્યાપક ઉકેલ છે. વ્યાપક ઉકેલની અંદર x = 2 અને y = 0 મૂકી દઈએ એટલે c નું મૂલ્ય મળી જશે. એ c નું મૂલ્ય આની અંદર મૂકી દેવાનું એટલે આપણને વિશિષ્ટ ઉકેલ મળશે. ઓકે, એ પહેલા આના માટે એક બીજી રીત બતાવી. ઇન્ટિગ્રેશન dx upon x into x square
-1 માટે dx upon x into આના અવયવ પાડો x + 1 into x - 1. ત્યારબાદ આ ભાગનું ઇન્ટિગ્રેશન આંશિક અપૂર્ણાંક એટલે a upon x plus b upon x plus 1 plus c upon x minus 1 એ રીતે તમે abc નું મૂલ્ય શોધીને ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકાશે અથવા આ રીતે પણ તમે સેટ કરીને ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકશો. ઓકે, x is equal to 2 અને y is equal to 0 પરિણામ 1 માં મૂકતા therefore 0 is equal to 1 by 2 log 4 minus 1 3 minus log 2 plus c. log 2 આ બાજુ લાવું છું minus 1 by 2 log 3 is equal to c. આ 1 by 2 છે લસા લઈ લો 2 log 2 minus log 3 upon c upon 2 is equal to c. આ 2 square લખી આને log 2 square minus log 3 is equal to 2c. log 4 minus log 3 is equal to 2c. log બે log ની બાદબાકી એટલે ભાગાકારને log is equal to 2c. therefore c is equal to 1 by 2 log 4 by 3. c ની કિંમત પરિણામ 1 માં મૂકતા therefore y is equal to 1 by 2 log mod x square minus 1 minus log mod x plus 1 by 2 into log 4 by 3 જે વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. આપણે આટલા સુધી એક્ઝામ્પલ તો આગળ ગણેલા જ છે. એમાં આને વ્યાપક ઉકેલ કહેતા હતા. આપણને આ જે શરત આપી છે શરત પ્રમાણે વ્યાપક ઉકેલમાં x અને y ની કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણને જે c નું મૂલ્ય મળે છે c નું મૂલ્ય આમાં વ્યાપક ઉકેલમાં મૂકી દઈએ તો એ વ્યાપક ઉકેલ આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ બની જાય છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 30 cos of dy by dx is equal to a belongs to r. એ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. જ્યારે x is equal to 0 ત્યારે y is equal to 2 વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધો. આને લખાય dy by dx is equal to cos inverse a. dy સાથે y વાળા પદો અને dx સાથે x વાળા પદો dy is equal to cos inverse a into dx. આ અચળ છે. બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરતા integration dy is equal to integration cos inverse a dx. આ અચળ છે એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ની બહાર લખી દઈએ. integration dy is equal to cos inverse a integration 1 dx. y is equal to integration x into cos inverse a plus c. હવે x is equal to 0 x is equal to 0 y is equal to 2 પરિણામ 1 માં મૂકતા તો 2 is equal to 0 into cos inverse a 0 into cos inverse a plus c. therefore c is equal to 2. c ની કિંમત પરિણામ 1 માં મૂકતા તો y is equal to x into cos inverse a plus 2. આમાં c ની કિંમત મૂકી દીધી જે
વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ છે.